നിറവേറ്റുവാൻ യത്നിക്കുന്നവനല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഹായ കാമാന്യ സർവാൻ പുമാംശ്ചരതി നിസ്പൃഹഃ നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാരഃ സശാന്തിമധിഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ വൈശ്വിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം മുക്തനായി എല്ലാത്തരം ഉടമാവകാശ ബോധവും മിഥ്യാഹംഭാവവും ഉപേക്ഷിച്ചവനായി നിസ്പൃഹനായി വർത്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ ശരിക്കും ശാന്തി നേടാൻ കഴിയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏഷാ ബ്രാഹ്മീ സ്ഥിതിഃ പാർത്ഥ നൈനാം പ്രാപ്യ വിമുഹ്യതി സ്ഥിത്വാ സ്യാമന്തകാലേപി ബ്രഹ്മനിർവാണമൃച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദം ആണ് ഇത്. ഇവിടെ നിലയുറപ്പിച്ച് മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവദ്ധാമത്തിലെത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ സാഖ്യയോഗോ നാമ ദ്വിതീയോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. Thank you, Sita Mataji. Thank you, Hemrata Mataji. Thank you, Hare Krishna മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ Hare കൃഷ്ണ. Krishna. Hare Krishna. ഇന്ന് കീർത്തന ആലപിക്കാൻ ആരെങ്കിലും റെഡിയാണോ? സീതാ മാതാജി ചെയ്യും. സീതാ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹാ മാതാജി ചൊല്ലട്ടെ. ചൊല്ലിപ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണി കാണും നേരം കമലാനേത്രന്റെ നിറമേറും മഞ്ഞ തുകിൽ ചാർത്തി കനകക്കിങ്ങിണി വളകൾ മോതിരം അണിഞ്ഞു കാണേണം ഭഗവാനേ. നരകവൈരിയാം അരവിന്ദാക്ഷന്റെ ചെറിയ നാളത്തെ കളികളും തിരുമൈ ശോഭയും കരുതിക്കൂപ്പുന്നിൽ അടുത്തുവാ ഉണ്ണി കണി കാൺമാൻ. ശിശുക്കളായുള്ള സഖിമാരും താനും പശുക്കളെ മേച്ചു നടക്കുമ്പോൾ വിശക്കുമ്പോൾ വെണ്ണ കവർന്നുണ്ണും കൃഷ്ണ വശത്തുവാ ഉണ്ണി കണി കാൺമാൻ. ബാലസ്ത്രീകളുടെ തുകിലും വാരിക്കുണ്ടരയാലിൻ കുംഭ തിരുന്നോരോ ശീലക്കേടുകൾ പറഞ്ഞും ഭാഷിച്ചും നീലക്കാർ വർണ്ണ കണി കാൺമാൻ. എതിരെ ഗോവിന്ദനരികെയും ഓരോ പുതുമായുള്ള വചനങ്ങൾ മധുരമാം മർഞ്ഞും താൻ മന്ദ സ്മിതവും തൂകിവ കണി കാൺമാൻ. കണി കാണും നേരം കമലാനേത്രന്റെ നിറമേറും മഞ്ഞ തുകിൽ ചാർത്തി കനകക്കിങ്ങിണി വളകൾ മോതിരം അണിഞ്ഞു കാണേണം ഭഗവാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Ram Rama, Hare Rama Hare Hare Rama, Krishna Hare Krishna Hare, Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna Ram Krishna, Ram Hare Ram Hare, Ram Hare 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 Rama, Hare Krishna Rama Krishna Rama Krishna Rama Krishna Hare 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 Krishna Ram Hare Ram Ram Krishna Ram Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama Rama Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Krishna, Hare Ram Krishna, Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Rama Krishna Rama, Krishna Hare Hare Rama, Hare Hare Rama Rama Rama, Hare Hare Rama Hare Rama Hare, Rama Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Hare Hare, Hare 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 Rama Rama, Rama Hare Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Rama, Hare Rama Hare, Hare Rama Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna, Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Hare, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare 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 Hare, Hare 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 Rama 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 Rama, Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Rama Rama Hare Rama Rama, Hare 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 Ram Rama, Hare Ram Hare Hare Ram Rama, Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Krishna Hare, Krishna Hare 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 Krishna Hare Hare Rama, Hare Hare Rama Hare Rama, Rama 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 Rama, Rama Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Rama Hare Rama Hare Rama Rama, Rama Hare 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 Rama, Rama Ram Ram Rama, Ram Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Rama Hare Hare Hare, Rama Rama Hare Rama Hare Rama, Hare 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 Rama, Rama Krishna Hare Rama, Krishna Hare Krishna Hare, Krishna Hare 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 Krishna, Krishna Hare Rama Krishna, Krishna Rama Rama Krishna, Hare 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 Hare, Hare Krishna Hare Hare Krishna Rama, Krishna Hare Krishna Hare Rama, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Hare Hare, Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare 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 Krishna, Ram Krishna Ram Ram Krishna, Hare 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 Hare, Hare 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 Rama, Krishna Hare Krishna Krishna Rama, Hare Rama Hare Hare Rama, Ram Hare 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 Hare, Ram Hare Rama Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare 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 Rama Rama, Hare Hare Rama Rama, Rama Rama Rama, Rama Hare Rama Hare, Hare 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 Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare, Hare 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 Rama Rama, Hare Hare Rama, Rama 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 Rama, Hare Rama Hare, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama Hare Rama Rama, Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Rama Hare, Hare 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 Krishna, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama Hare Rama Rama, Rama 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 Rama, Rama Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare, Hare 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 Rama, Rama Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare, Rama Hare 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 Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare Hare, Rama Hare Hare Rama Rama, Rama Hare Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare Krishna Krishna Rama, Krishna Hare Hare Rama, Hare 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 Hare, Rama Hare Hare Rama Krishna, Hare Rama Krishna, Rama Krishna Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare 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 Rama Krishna, Hare, Hare Rama Hare Krishna, Rama Krishna Hare Hare, Krishna, Hare 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 Rama, Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Hare Krishna Rama, Krishna Hare Rama Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Hare, Rama Hare Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna Rama Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna Rama, Hare Hare Krishna Rama, Rama Krishna Rama, Hare Krishna Hare, Hare 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 Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama 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 Rama, Hare Rama Hare, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Krishna Hare, Hare 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 Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama 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 Rama, Hare Rama Hare, Hare 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 Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Krishna Hare, Hare 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 Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama Hare Rama Hare, Hare 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 Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama 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 Rama, Rama Hare Hare, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare 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 Rama, Rama Hare Hare
രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ
Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Rama Hare, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Thank Krishna, you. Hare Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you everyone. Thank you. Thank you very much. Hare Krishna. Start ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇന്ന് വലിയ ലെസൺ ആണ്. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. श्री कृष्ण परमात्मने नमः. श्री कृष्ण परमात्मने नमः. श्री कृष्ण परमात्मने नमः. नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna everyone. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Hare Krishna Mataji. Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Hare Krishna. Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna. Hare Hare Krishna Krishna. Mataji. Hare Hare Krishna. Krishna Mataji. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Start ചെയ്യാം നമുക്ക്. Hare Krishna. ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ലെസൺ ആണ്. Okay, Hare Krishna. ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാഖ്യ യോഗം എന്നാണ് ഇതിന്റെ ശരിയായ പേര്. നമ്മള് പ്രഭുപാദർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർഡാണ്, ടൈറ്റിലാണ് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. ഗീത സമ്മറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്മളുടെ ഗുരു ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭു, നമ്മളുടെ ശിക്ഷാഗുരു നമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അറ്റൻഡൻസ് ദിവ്യ മാതാജിയോട് മിനി മാതാജിയോട് ചോദിക്കുക. അറ്റൻഡൻസിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് അത്ര പിടിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നലത്തെ റീക്യാപ്പ് നോക്കാം. ആദ്യം ഒരു ക്വിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീക്യാപ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യം ഇന്നലെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്ന് 2-3 കോൾസ് വന്നിട്ട് മ്യൂട്ടായി. അപ്പം നമ്മള് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കേൾക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മളുടെ ഇസ്കോൺ സ്ഥാപകാചാര്യൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് അറിയാം മധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായമാണ്. മധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായം മധ്വാചാര്യരാണ്. ദ്വൈതം എന്ന് പറയുന്ന മധ്വാചാര്യരാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും 5th ആയിട്ടുള്ള ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. 22nd ഗുരുവാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. 32nd ഗുരുവാണ് നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നമ്മള് പിന്നെ 5 കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി. എന്തൊക്കെയാണ് 5 കാരണങ്ങൾ? അർജുനൻ എന്തിനാണ് വിഷാദിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് അർജുനന്റെ ലാമെന്റേഷന്റെ 5 റീസൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഒന്ന്, കമ്പാഷൻ, ദുർബലമായിട്ടുള്ള ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത്, കമ്പാഷൻ ദയ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതാകുമോ എന്നുള്ള ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു അർജുനന്. അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തേത് പാപം എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ എല്ലാം കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പാപം സംഭവിക്കില്ലേ എന്ന് തോന്നി. അതിനുശേഷം കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അതെന്താ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത്? മിനി മാതാജി സൗണ്ട് പോരെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ക്ലിയർ ആണ്. മാതാജിയുടെ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ചെക്ക് ക്ലിയർ ആണ് മാതാജി. അതെന്തോ അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തോ ഇതാണ് പറയണത്. ക്ലിയർ ആണ്, വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യത്തെ റീസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ റീസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാപം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. നാലാമത്തേത് കുടുംബ പാരമ്പര്യം. അഞ്ചാമത്തേത് ഇൻഡിസിഷൻ, ഡിസിഷൻ എടുക്കണോ, എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടത്, അർജുനന്റെ ലാമെന്റേഷന്റെ 5 റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് 5 കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവത്ഗീതയില് 18 അധ്യായത്തിലും 700 ശ്ലോകങ്ങളിലുമായിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത്. 18 അധ്യായം 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രരാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്നലെ. ധൃതരാഷ്ട്ര വാച്ച് ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേത യുയുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമ കുർവത സഞ്ജയ. ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്നു, സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡവരും കൂടി
കുരുക്ഷേത്രം, ധർമ്മക്ഷേത്രമാകുന്ന കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചു. പിന്നെ നമുക്കറിയാം 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കർമ്മം, കാലം എന്ന് പറയുന്നത് 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ 18 അധ്യായത്തിലുമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കർമ്മം, കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈശ്വരനും നമുക്കുമായിട്ടുള്ള സംബന്ധം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈശ്വരനോട് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കേട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. അതിനുശേഷം മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയും. പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിക്കുക മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ ആണ് സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനുശേഷം കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ്, നമ്മളുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണ്, ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കും. അതിനുശേഷം കാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സമയത്ത് നമ്മളുടെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ 8th ലെസണിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താണ് വിജയത്തിനുള്ള 9 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പാണ്ഡവര് വിജയിക്കാനുണ്ടായ 9 കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്കറിയാം, ധർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് റീസൺ നമുക്കറിയാം. രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തേത് ദിവ്യമായ രഥം. അത് അർജുനന് ആര് കൊടുത്തതാണ്? അഗ്നി കൊടുത്തതാണ് രഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു രാജാവ്, ശ്വേതകി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജാവ് 12 വർഷത്തോളം നിർത്താതെ യജ്ഞം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. യജ്ഞം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഹോമിച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളെല്ലാം സാമഗ്രികളൊക്കെ കഴിച്ച് അഗ്നിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അഗ്നിക്ക് ഇൻഡൈജഷൻ ഉണ്ടായി, അത് ഡൈജസ്റ്റ് ആയില്ല. അപ്പം അഗ്നിക്ക് ആകപ്പാടെ വെപ്രാളം വന്നു, ഭക്ഷണം കഴിച്ചതൊന്നും ദഹിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു. അപ്പം ഇത് അഗ്നി ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനോട് പോയി ചോദിച്ചു, എന്താണ് ബ്രഹ്മദേവ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? എനിക്ക് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് ഇൻഡൈജഷൻ ഉണ്ടായി, അജീർണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഖാണ്ഡവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോറസ്റ്റ് ദഹിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നിന്റെ അതിലുള്ള ഔഷധങ്ങളും ബാക്കി അതിലുള്ള ആനിമൽസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ആ ഇഷ്യൂ മാറിക്കോളും എന്ന്, അതാണ് നിന്റെ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അഗ്നി ഭഗവാനോട് ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടെ അഗ്നി അത് ദഹിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇന്ദ്രദേവൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഇന്ദ്രദേവന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള തക്ഷകൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രദേവൻ എപ്പോഴും മഴ പെയ്യിച്ച് ഉപദ്രവിക്കുമായിരുന്നു. ഉപദ്രവമല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞ തക്ഷകനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പായിരുന്നു. അപ്പൊ അഗ്നി ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അർജുനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരോട് സഹായം ചോദിച്ചു. അപ്പോ ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു അവരെ സഹായിക്കൂ. അപ്പൊ ഗാണ്ഡീവവും രഥവും തന്ന് അഗ്നി ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചോളും എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഗാണ്ഡീവം അത്യാവശ്യമാണ്, രഥം അത്യാവശ്യമാണ്, യുദ്ധം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു അഗ്നിയെ സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അഗ്നി ആണ് ദിവ്യമായ രഥവും വരുണദേവൻ, അഗ്നിയുടെ ഇതായിട്ടുള്ള വരുണദേവനെ കൊണ്ട് ഗാണ്ഡീവവും പൊടിപ്പിച്ചത്. ഗാണ്ഡീവത്തിന്റെ ഇതെന്താണ്? എനിമീസ് എല്ലാവരും തോൽപ്പിക്കപ്പെടും. ഗാണ്ഡീവം എന്ന് പറഞ്ഞത് അർജുനന്റെ ബോഡി പാർട്ട് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഗാണ്ഡീവം എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ല്. എന്നിട്ട് 2 ആവനാഴികൾ, ഒരിക്കലും തീരാത്ത ഒരു 2 ആവനാഴികൾ വരുണ ഭഗവാൻ അഗ്നി ഭഗവാനും കൂടി അർജുനനെ സഹായിച്ചതാണ് ദിവ്യമായ രഥം എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ്? നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ പാഞ്ചജന്യം ശംഖ, ദിവ്യമായ ശംഖ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അതെവിടെയാണോ ഊതുന്നത് അവിടെ തോൽവി സംഭവിക്കില്ല. ഓൾറെഡി അർജുനന്റെ ദേവദത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ ശംഖ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും ദിവ്യമായ ശംഖാണ്. നാലാമത്തേത് കപിധ്വജ. നമുക്കറിയാം അഗ്നി ഭഗവാൻ കൊടുത്ത രഥത്തില് കപിധ്വജമാണ്
ഉണ്ടായിരുന്നത്? കൊടിമരം, കൊടി ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഹനുമാൻ സ്വാമി ഉള്ളിടത്ത് തോൽവി സംഭവിക്കില്ല നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എത്ര റീസൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? ധർമ്മക്ഷേത്രം പറഞ്ഞു, ദിവ്യമായ രഥം പറഞ്ഞു, കപിധ്വജം പറഞ്ഞു, ഗാണ്ഡീവം പറഞ്ഞു, പിന്നെ ശംഖനാദം പറഞ്ഞു. 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 6ാമത്തേതാണ് ത്യക്തഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ത്യക്തഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണോ ഈ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ദുര്യോധനന് 4 ആയിട്ടും പാണ്ഡവർക്ക് 4 ആയിട്ടും ആരൊക്കെയാണോ അവരവരുടെ ജീവിതം ത്യജിക്കാനായിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്, എന്നിട്ട് യുദ്ധത്തിന് വന്നത് അവരെയാണ് ത്യക്ത ജീവിത എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മോക്ഷദായ ഏകാദശി. ആ ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്ന ദിവസവും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ജയം, പാണ്ഡവർക്ക് ധർമ്മത്തിനുള്ള ജയം എന്ന് പറയുന്നത് മോക്ഷദ ഏകാദശി വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി കൃഷ്ണൻ അവരുടെ സൈഡിലുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ ഉള്ളിടത്ത് തോൽവിയേ ഇല്ല. തോൽവി ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗോഡസ് ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറയുന്ന മഹാലക്ഷ്മി ഓൾറെഡി ഭഗവാന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ കൂടെയുള്ള മഹാലക്ഷ്മിയും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നതും. ഇത്രയുമാണ് 9 റീസൺസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അധ്യായം 2ലേക്ക് കടക്കാം. വലിയ ലെസൺ ആണ്. ഇത്രയുമായിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ആകെ ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് 1 സെന്റൻസ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. രഥം കൊണ്ടുപോയി നടുവിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഇതെല്ലാം നോക്കൂ, ഒരു വംശത്തിനെ നോക്കൂ അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്മൈല് ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്മൈല് ചെയ്തത്? കൃഷ്ണൻ സ്മൈല് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവത്ഗീത പറയാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഭഗവാൻ അത് സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഈ കുരുവംശജരുടെ എല്ലാവരുടെയും എനിമീസിന്റെ എല്ലാവരുടെയും മനോധൈര്യവും ആയുസ്സും എല്ലാം ഭഗവാൻ ഒറ്റ നോട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. പാണ്ഡവരുടെ ജയം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആ മൊമെന്റിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അർജുനൻ ആ കമ്പാഷനൊക്കെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ആ മായ ഇട്ട് കൊടുത്തത്? ജസ്റ്റ് നമ്മൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പറയാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ആ മായ എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തത്. ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, ഗീത സമ്മറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയും, അധ്യായം 2. ഓക്കെ, ആര് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാൻ ഉവാച്ച് എന്ന, കൃഷ്ണ ഉവാച്ച് എന്നല്ല ഭഗവത്ഗീതയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഉവാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ഓരോന്നും പഠിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആരാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പരാശര മുനിയാണ്. വ്യാസ ഭഗവാന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള പരാശര മുനിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആർക്കാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്യൂട്ടി ഉള്ളത്? നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഏറ്റവും ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത്, ഓൾ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയും. ആർക്കാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? 7 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഈ ചെറുവിരൽ ഉയർത്തിയ സ്റ്റോറി നമുക്കറിയാം. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത്, പൂതനയൊക്കെ 3 മാസം പ്രായമുള്ള സമയത്ത് അതിന് മുൻപ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഓൾ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഫെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രശംസ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്? നമ്മളിപ്പോ 5000 years ആഫ്റ്റർ ആണ് നമ്മളിപ്പോ കലിയുഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനാണ് ഈ എല്ലാവർക്കും, ഈ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെല്ലാം കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന അമ്മമാരുണ്ടോ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക? എന്റെ കുഞ്ഞ് കൃഷ്ണനാണ് എന്നാ പറയുക. എന്റെ ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കും, കണ്ണ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മള്. അത്രയും ഫെയിം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്താണുള്ളത്. പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളുടെയും സാരമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ്? സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ സമ്പത്തും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ക്രിയേഷൻ ആണ്. സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി മഹാലക്ഷ്മി, സമ്പത്തിന്റെ ദേവത എന്ന് പറയുന്ന മഹാലക്ഷ്മി കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വക്ഷസ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്, റിനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവാൻ അത് കാണിക്കുന്നതേ ഇല്ല. അതിൽ ആസക്തിയുമില്ല ഭഗവാന്, അതില് അനാസക്തിയുമില്ല. അതില് ഭഗവാൻ ഉദാസീനനായിട്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ
പറഞ്ഞത് ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്യൂട്ടി, യശസ്, സ്ട്രെങ്ത്, പിന്നെ ജ്ഞാനം, സമ്പത്ത്, ത്യാഗം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പരാശരമുനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പരാശരമുനിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഇതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഗോഡ് റിയലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ റിയലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മൻ എഫൾജൻസ് എന്ന് പറയും. ജസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു വെളിച്ചം, അത്രയുമാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നഴ്സറി സ്റ്റുഡന്റ് എന്നതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഭഗവാൻ എന്നതൊരു വെളിച്ചമാണ് എന്നുള്ളത്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? പരമാത്മാവ് എന്നുള്ളത്. പരമാത്മാവ് ആരാണ്? നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേ അർജുന തിഷ്ഠതി. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പരമാത്മാവുണ്ട്, ഒരു ആത്മാവുണ്ട്, ധാരാളം ആത്മാവുണ്ട്, മില്യൺസും ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ആത്മാവാണ് അതിൽ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആ ആത്മാവും പരമാത്മാവും കൂടിയാണ് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദയ സന്നിവിഷ്ടോ, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി കൂടികൊള്ളുന്നു. ഭഗവാൻ 15th ലെസണിൽ പറയുന്നു ഈശ്വര, പിന്നെ 18th ലെസണിൽ പറയുന്നു ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേ അർജുന തിഷ്ഠതി, ഞാൻ ഈശ്വരനായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ കൂടികൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് ആണ് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജഗന്നാഥനായിട്ടാണ്, ലോർഡ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എല്ലായിടത്തും ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഭഗവാനായിട്ട് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാരാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറയുന്നു. 10th ലെസണിൽ നമ്മൾ കേൾക്കും ഭഗവാന്റെ ഒപ്പുലൻസസ്, ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്കത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടു ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മൻ എഫൾജൻസ്. സെക്കൻഡ് വൺ പരമാത്മാവ്. സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തില് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഇരിക്കുന്നത് പരമാത്മാവാണ്. മൂന്നാമത്തേത് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും എല്ലാത്തിനും മുകളിലായി എല്ലാവരിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുപോലെയാണ് അതിന്റെ അനാലജി എന്ന് പറയുന്നത്? ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കും സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നഴ്സറി കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും സൂര്യന്റെ വെളിച്ചമാണ് സൂര്യൻ എന്ന് പറയും, സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയും. അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് സണ്ണുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. നമ്മൾ അതാണ് പരമാത്മാ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനിതി ശബ്ദത്തെ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്താണ്? കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്ലാനറ്റ് ആണ്, സൂര്യ ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതാണ് 3 സ്റ്റേജസ്. ഇതാണ് അനാലജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആദ്യം ബ്രഹ്മൻ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം പോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. അതിനുശേഷം സൂര്യൻ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ്, അതിൽ നിന്നാണ് റേസ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ഫുള്ളോടെ നമ്മൾ സൂര്യൻ ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ബ്രഹ്മൻ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാണ്. സെക്കൻഡ് ലെസണിലെ 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആദ്യം തന്നെ അർജുനൻ പറയാണ് കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവ. കാർപ്പണ്യദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃപണത, ദൗർബല്യം. എന്തെല്ലാം ദൗർബല്യം കൊണ്ട് എന്റെ സ്വതവേയുള്ള എന്റെ ക്യാരക്ടർ നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. പ്രച്ചാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢ ചെയ്ത, എന്റെ മനസ്സ് ആകപ്പാടെ ബിവിൽഡേർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു, ആകപ്പാടെ സംഭ്രാന്തിയായി കഴിഞ്ഞു. യശ്രേയസ് ഞാൻ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ. യശ്രേയ, എന്താണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്, എന്താണ് നിശ്ചയമായിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്രൂഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയൂ. തന്മേ, എനിക്ക് എന്താണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനെ ശിഷ്യസ്തേഹം, ഞാൻ ശിഷ്യനാണ് അങ്ങയുടെ. സാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുക, അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ ഞാൻ സറണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും
ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചൊല്ലേണ്ട ശ്ലോകമാണ് കർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമിത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢ ചെയ്തായ ശ്രേയസ്യാ നിശ്ചിതം ഭൂഹി തന്നെ ശിഷ്യസ്തേഹം ഷാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ്, കസിൻ ആണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ശിഷ്യനായി മാറി ഭഗവാന്റെ അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാൽക്കല് നമസ്കരിച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഫീലാണ് നമ്മൾക്കും വേണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും ആ ഒരു ഇതിലാണ് എത്തേണ്ടത്. എന്താണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ചിലപ്പോ അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്, ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാർപ്പണ്യ ദോഷോപഹത സ്വഭാവ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢ ചെയ്ത യശ്രേയസ്യാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ഷാധിമാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ചില അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾക്കൊക്കെ ബാധിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത്. നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ഡിസിഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ആ സമയത്ത് മാത്രമല്ല, ഏതു സമയത്തും ഭഗവാനോടുള്ള നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതുണ്ടാവേണ്ടത്. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ശ്രേയസ്യാനിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്നെ, എന്താണ് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ശിഷ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സറണ്ടർ ആയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. രഥത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി ഭഗവാൻ ഓരോന്നായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ്. എന്താണ് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു. 2.13 ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തത്രന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ആത്മാവ്, സോളിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയാൻ പോകുന്നത്? ആത്മാവിന് നാശമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ നാശമില്ലാത്ത ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇത്രയുമാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് കൊല്ലൽ എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആത്മാവിനെ യാതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് കൗമാരത്തിലേക്കും യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് നമ്മള് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. സമചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ? ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്രന മുഹ്യതി. ധീരനായിട്ടുള്ള ഒരാള് ഇതില് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മളുടെ ഗ്രോസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്, പുറത്തു കാണുന്ന നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഫയർ, വാട്ടർ, ഈതർ, എയർ ആൻഡ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. എർത്ത് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവനായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളത് കുറച്ച് ഇതിൽ അളവില് നമ്മുടെ ശരീരത്തില് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫയർ എന്തായിട്ടാണുള്ളത്? ഫയർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ദഹന അഗ്നിയായിട്ടാണ് ഉള്ളത്, നമ്മുടെ വയറ്റിനുള്ളിലാണുള്ളത്. വാട്ടർ നമുക്കറിയാം, ബ്ലഡ്, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങള്. സ്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വാക്വം ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്, ശൂന്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്. എയർ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ശ്വസനം എല്ലാം, നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെയുള്ളത് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. എർത്ത് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഗ്രോസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. അതിനുള്ളിലുള്ള സട്ടിൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും പരമാത്മാവും ഇരിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് അടുത്തടുത്തവര് ഇരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈശ്വര സർവഭൂതാനം ഹൃദ്ദേശേ അർജുന തിഷ്ഠതി. ഹൃദയത്തിനുള്ളിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവും ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എത്രയാണ്? ജസ്റ്റ് 1/10,000 പാർട്ട് നമ്മുടെ
ജസ്റ്റ് അഗ്രഭാഗത്തിന്റെ 1/10,000 ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഈ ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ധാരാളം ആത്മാക്കളുണ്ട് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മണ്ണിര നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം തന്നെ ജീവൻ വെക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന് അത്രയും ആ സോൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ജസ്റ്റ് അതിന് കോൺഷ്യസ്നെസ് കിട്ടി, അത്രയുമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കാലിലാണെങ്കിലും കയ്യിലാണെങ്കിലും നമ്മളെ പിന്ന് കുത്തുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്കത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ബേബി ആണെങ്കിലും വലിയ ആളാണെങ്കിലും അയാളുടെ ലാസ്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിലും പിന്നെ വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോഴും ആത്മാവിന് ഗ്രോത്ത് അങ്ങനെയും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതിന് സെയിം ആണ്, അതിന് ഗ്രോത്ത് ഇല്ല. ജസ്റ്റ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള ഗ്രോസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ശരീരം ഇപ്പൊ കാറിൽ ഒരാൾ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ആ കാറ് ഓടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഹൃദയമാണ്. അപ്പം ഈ കാറിലിരുന്ന് ഡ്രൈവർ ഓടിക്കാൻ ആ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ജീവനുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഈ ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, 84 lakh സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ഈ ഓൾ യൂണിവേഴ്സലായിട്ട്. സൂര്യനിലാണെങ്കിലും അഗ്നിയിലാണെങ്കിലും ചന്ദ്രനിലാണെങ്കിലും എവിടെയും അണുവായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏതിലും ഉള്ളത് ഒരേ വലിപ്പമുള്ള ആത്മാവ് തന്നെ. 84 lakh സ്പീഷീസ് ആണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. വാട്ടർ ആനിമൽസ് ആണെങ്കിലും ട്രീസ് ആണെങ്കിലും മണ്ണിര പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഇൻസെക്ട്സ് ആണെങ്കിലും മനുഷ്യരാണെങ്കിലും എല്ലാം 84 lakh സ്പീഷീസ്. അതിൽ 80 lakh സ്പീഷീസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത്. 4 lakh സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മള് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യർ 4 lakh സ്പീഷീസ്, അല്ലാതെ 4 lakh പീപ്പിൾ എന്നുള്ളതല്ല. 4 lakh സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന പക്ഷിയും. അപ്പം ആത്മാവിന് നമ്മള് ഈ കൂടിനെ മാത്രം പെയിന്റ് ചെയ്ത് വളരെ വൃത്തിയാക്കി അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന പക്ഷിക്ക് തീറ്റയൊന്നും കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും അത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് ചത്തുപോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ആത്മാവിനുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവിന്റെ ഫുഡ് എന്താണ്? നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ നാമജപമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഉപാസനയാണ് നമ്മളുടെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിനുള്ള ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാവരും 108 ടൈംസ് എങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കണം എന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കേട്ടാൽ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നമ്മൾക്ക് അർഹത ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേനമാം ഉപയാന്തിതേ. ആരാണോ എന്നെ പ്രീതിപൂർവം ഭജിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ ബുദ്ധിയോഗമാണ് നൽകുന്നത്. ബുദ്ധിയോഗം നൽകുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ്? യേനമാം ഉപയാന്തിതേ, എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയാണ് ഞാൻ നൽകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക ഭഗവാനോട്, സദ്ബുദ്ധിയും ഭക്തിയും ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഷുവറായിട്ടും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഈ 84 lakh സ്പീഷീസിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഡെത്ത് ആൻഡ് ബർത്ത് സൈക്കിളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഡെത്ത് ആൻഡ് ബർത്ത് സൈക്കിൾ അത് എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു മാറ്റം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങൾ തന്നെ ശരണം. നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, തേഷാം സതതേക്താനം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യനമാം ഉപയാന്തിതേ. ബുദ്ധിയോഗമാണ് ഞാൻ തരുന്നത്, ഭക്തിയാണ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നത്, ബുദ്ധിയാണ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതില് നമ്മള് കുഞ്ഞു കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് 3 വീലർ സൈക്കിളോ സ്കൂട്ടറോ യൂസ് ചെയ്യും. നമ്മള് അതിനുശേഷം നമ്മള് കുറച്ച് വലുതാവുമ്പോഴേക്കും അതുപോലെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ആ ഒരു ഇത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവ് പോകുന്നു. സെയിം ആത്മാവാണ് ഏതിലും കുടികൊള്ളുന്നത്. ഒരു ഉറുമ്പിലാണെങ്കിലും മണ്ണിരയിലാണെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ ആനയിലാണെങ്കിലും തിമിംഗലത്തിലാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു മുടിയുടെ അഗ്രഭാഗം
1/10,000 പാർട്ടാണ് അതിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. സെയിം സോളാണ് എല്ലാവരിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഒരു അന്യ പ്രാണികളെയും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അവയ്ക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. അവർക്കും ആ ജീവിതം സുഖകരമായിട്ട് തീർത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിലെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്ന് ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാണിയെയും ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസ്കോണില് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അത് നമ്മുടെ കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിനെ ബാധിക്കും, നമ്മളുടെ ദയയെ ബാധിക്കും. നമ്മള് ക്രൂവലായിട്ട് മാറും. വേറൊരു പ്രാണിയെ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ആ എനർജി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ദയ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിനെ അത് ബാധിക്കും. സെയിം ഇത് ഈ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഈ പിക്ചർ കാണുന്നത്. മുകളിലിരിക്കുന്നു, ഏറ്റവും മുകളിൽ ഭഗവാനെ കാണാം. ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ്. ഓരോ സോളിന്റെയും ഓരോ പ്രാണിയുടെയും അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നു 2.14 ഭഗവാൻ പറയുന്നു മാത്രാസ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദ ആഗമ പായിനോ നിത്യാസാം തിദിക്ഷസ്വ ഭാരത. കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെ അത്രേ. നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും നാച്ചുറൽ ആണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാദേഹേ കൗമാരം യവനം ജര. അതിനുശേഷം പറയുന്നതാണ് മാത്രാസ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ. ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖത, സുഖദുഃഖങ്ങളെല്ലാം ശീതവും ഉഷ്ണവും മാറി മാറി വരുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് വിന്റർ വരും, സ്പ്രിംഗ് സീസൺ വരും, എല്ലാം മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. നമ്മളുടെ സുഖദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സെൻസസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലാണ് സെൻസസ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സർവൻസ് ആയി മാറും സെൻസസിന്റെ. ഭഗവാനാണ് സെൻസസിന്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആള്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഋഷികേശ എന്ന് പറയുന്നത്, കൺട്രോളർ ഓഫ് ദ സെൻസസ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സെൻസസ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവയിൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ യുദ്ധം ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ഇരുന്ന സമയത്ത് അർജുനന്റെ ഇതെല്ലാം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സുഖദുഃഖമായാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നാച്ചുറൽ ആണ്, അത് സഹിക്കാൻ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള അഡ്വൈസ് തന്നെയാണ് അത്. നമ്മള് അറിയാം, ഒരു ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് നല്ല ഓട്ടം സീസൺ ആണെങ്കിൽ ലീഫ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ വരൾച്ചയുടെ സമയമാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഉണ്ടാവും, അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഗ്രീൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് സുഖദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഹാപ്പിനെസ് ആണെങ്കിലും ഇത് നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ മീൻ ചെയ്തത്. 2.20 പറയുന്നു ജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിന്നായം ഭൂത്വാ ഭവിത വാനഭൂയ അജോ നിത്യം ശാശ്വതോയം പുരാണോ നഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ആത്മാവിന്റെ. അതിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ലാതെ, ജനിക്കുന്നുമില്ല, മരിക്കുന്നുമില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഓൾറെഡി ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. അജനും, അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്മമില്ലാത്തവൻ, നിത്യനും എപ്പോഴുമുള്ളതും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണ്, വളരെ ഓൾഡ് ആണ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന് മരണമില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടു ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാദേഹേ. അതിനുശേഷം അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അതിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല. ഇനി അത് അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് നാശമില്ല. ഓക്കെ. 2.22 പറയുന്നു വാസാംസി ജീർണാനി യഥാവിഹായ. നമ്മള് ഡ്രസ്സ്, ചീത്തയായ ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി, പുതിയതെടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാൻ അന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. നമ്മള് പഴയ ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് മാറി വേറൊരു ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇടുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി
പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരം യൂസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കും ആക്സിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചുകുട്ടികൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അതൊക്കെ നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് വരുന്നതാണ്. നമ്മൾക്ക് ആ ജന്മം അത്രയുമേ അനുഭവിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് അതുപോലെയുള്ള ഡെത്ത് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ തന്നെ കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം എന്താണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫാമിലി ആണെങ്കിലും, നമ്മളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും, നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും, നമ്മളുടെ ഇന്റലക്ട് ആണെങ്കിലും, എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടുക. അപ്പൊ എന്താണ് മനസ്സിലായത്? ജസ്റ്റ് ഡ്രസ്സ് മാറ്റുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈസിയാണ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ ദേഹത്തിലേക്ക് ആത്മാവ് പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് അത്രയും ഈസി പ്രോസസ് ആണ്. നമ്മളെ ഡ്രസ്സ് മുഷിഞ്ഞത് മാറി വേറെ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത് പോലെ. ഇനി അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് 23 പറയുന്നു. നൈനം ചിദ്ദന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലേദയം ദ്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല. ആത്മാവിനെ നമുക്ക് വേദനിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ശരീരത്തിന് മാത്രമേ വേദനയുള്ളൂ. എപ്പോഴാണ് ശരീരത്തിന് വേദനയുള്ളത്? ഈ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ശരീരത്തിന് വേദന അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ, കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് വേറൊരാളെ നമ്മളെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന ആ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് അർജുനന്റെ. അപ്പൊ അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിനാണ് നാശം സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ആത്മാക്കൾക്കൊന്നും യാതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് ധൈര്യം കൊടുക്കുകയാണ്. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല. അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ, കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അത് ഹൃദയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മളുടെ ഫുൾ ബോഡിയിൽ നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആയിട്ട് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ ലൈറ്റ് ജസ്റ്റ് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആത്മാവിനെ കൂടുതൽ ചൈതന്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക? അതാണ് നമ്മളുടെ ഉപാസന എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനോടുള്ള സറണ്ടർ, നമ്മളെ ഡേ ടു ഡേ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത്, ഡിവോഷണൽ സർവീസസ്, അതിലൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ചേതന എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റുക. 2.27 പറയുന്നു. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ. ജനിച്ചവന് ഷുവറായിട്ട് മരണമുണ്ട്. ധ്രുവം ജന്മം മൃതസ്യ ച. ജനിച്ചവന് മരണവുമുണ്ട്, മരിച്ചവന് ജനനവുമുണ്ട്. തസ്മാത് പരിഹാര്യർത്തെ അപരിഹാര്യർത്തെ. അതിന് പരിഹാരമില്ല. അതുകൊണ്ട് നത്വം ശോചിതും അർഹസി. അതുകൊണ്ട് നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മം മൃതസ്യ ച തസ്മാത് പരിഹാര്യർത്തേന ത്വം ശോചിതും അർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണവുമുണ്ട്, മരിച്ചവന് ജനനവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. നീയാണ് അവരെ കൊല്ലുന്നത് എന്ന് നീ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്തായാലും എങ്ങനെയായാലും അവര് മരിച്ചിരിക്കും. നമ്മളുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ജസ്റ്റ് പുറത്തുള്ള ബോഡിയാണ്, ഗ്രോസ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുള്ളിലുള്ള ആളെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്ക് രക്ഷിക്കേണ്ടത്. വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കൈ ഉയർത്തുമ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് നമ്മളെ പിടിച്ചുയർത്താൻ കഴിയുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നമ്മൾ കിടന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ മുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് മാത്രം രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് രക്ഷിക്കപ്പെടില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതും ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതും. ഓക്കെ, 30 പറയുന്നു. ദേഹി നിത്യം അവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതും അർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി എന്ന് പറയുന്നത് ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവ് അനശ്വരനാണ്. ദേഹി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ദേഹി നിത്യം അവധ്യോയം, അവധ്യനാണ്, അതിനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത, അതില് ദേഹത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതും അർഹസി. അതുകൊണ്ട് ഒരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ നത്വം ശോചിതും അർഹസി, വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ചേതന എന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക്
എത്രത്തോളം ലൈറ്റ് അതിന്റെ, എത്രത്തോളം അതിന്റെ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ തന്നെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ആത്മാവ് നമ്മളുടെ ചൈതന്യവത്താക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഉപാസന എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആക്കണം. ഓൾറെഡി നമുക്ക് ശ്രദ്ധ വന്നു കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. നമ്മളുടെ ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്നുള്ളത്. ആ ആത്മാവിനെ ചൈതന്യവത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഉപാസനയൊക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പറയുന്നു, എഴുന്നേക്കും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ നീ ആത്മാവിനെ പറ്റി, നീ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ എഴുന്നേൽക്കൂ. പക്ഷേ അർജുനൻ എപ്പോഴാണ് എഴുന്നേൽക്കുക? 18th ലെസൺ പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴാണ്, ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് അർജുനൻ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധത്തിന് റെഡിയാവുക. നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലെസണിലെത്തുള്ളൂ. അതോ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം, ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക്, മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും. ജിത്വാവ ഭോക്ഷ്യസേ മഹിം, നിനക്ക് ജയിച്ചാൽ നിനക്ക് രാജ്യം, നന്നായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാം. തസ്മാത്, അതുകൊണ്ട് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ, എഴുന്നേൽക്കൂ കൗന്ദേയ, യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ, അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ എഴുന്നേൽക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന 2.37 ശ്ലോക, 72 ശ്ലോകാസ് വലിയ ലെസൺ ആണ്. സെക്കൻഡ് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് 37th ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, എഴുന്നേക്കൂ അർജുന, നിനക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, ഇനി എഴുന്നേക്കൂ. ഹതോവ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാവ ഭോക്ഷ്യസേ മഹിം, മരിച്ചു പോയാൽ നീ വീരസ്വർഗത്തിലെത്തും, ജയിക്കുകയാണെങ്കിലോ നിനക്ക് ഭൂമി അനുഭവിക്കാം. എന്നിട്ട് ആസ്മാദ് യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ, കുന്തി പുത്ര, നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും തീരുമാനത്തോടെ യുദ്ധം ചെയ്യുക. എന്താണ് അർജുനൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? 2.38 പറയുന്നു, സുഖദുഃഖേ സമേ കൃത്വ ലാഭാലാഭോ ജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജസ്വ നൈവം പാപം അവാപ്സ്യസി. സുഖദുഃഖങ്ങളാണെങ്കിലും ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമാണെങ്കിലും ജയവും പരാജയവും ഒന്നും നോക്കാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ നിനക്ക് പാപം ഉണ്ടാകില്ല. ജസ്റ്റ് നീ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം നീ ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്, എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഫലം എന്നുള്ളത് ഓർക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടീസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന യാതൊരു പാപമോ അതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എന്ന് വെച്ച് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് പാഠമാണ്. ആദ്യം ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇനി പറയുന്നത് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക, നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നീ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്, ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 2.40 പറയുന്നു, നേഹാബി ക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ. കുറച്ചാണെങ്കിലും ഈ ഇതില് ലാഭമോ ജയമോ ഒന്നും, ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഇല്ല. ഭഗവാനുള്ള ഒരു സ്വൽപ്പമപ്യസ്യ ധർമ്മേ മഹദോഭയാത്. സ്വൽപ്പമപ്യസ, കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ധർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ത്രായതേ മഹദോഭയാത്, വലിയ വലിയ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ ത്രായതേ രക്ഷിക്കും. ജസ്റ്റ് നമ്മള് സമുദ്രമാസത്തില് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ദീപം തെളിയിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്താണോ കഴിയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോ മാല ജപിക്കുക, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും. അപ്പോഴാണ് സ്വൽപ്പം അപ്യസ്യ ധർമ്മ, അതിന്റെ ധർമ്മമാണ് ത്രായതേ മഹതോഭയാത്, അതിൽ നിന്ന് വളരെ വളരെയധികം നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കും. ഇതില് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സ്റ്റോറിയാണ് രാമായണത്തിലെ കുഞ്ഞ് അണ്ണാന്റെ സ്റ്റോറി. നമ്മൾക്കറിയാം, സേതു ബന്ധനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാനരന്മാരും, വലിയ വലിയ വാനരന്മാരൊക്കെ വലിയ വലിയ കല്ലുകളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അവര് സേതു ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, പാലം നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത്
കുഞ്ഞണ്ണാൻ പോയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പെബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ കൊള്ളുന്ന ചെറിയ മൺതരികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇടാൻ തുടങ്ങിയ ആ സമയത്ത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ കാലിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇത് വന്നു കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് വാല് കൊണ്ടെടുത്തിട്ട് ഒറ്റ ഏറ് കൊടുത്തു ഈ അണ്ണാന്. അത് പോയിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീരാമന്റെ അടുത്ത് പോയി കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു. ശ്രീരാമൻ അതിനെ തടവിയിട്ട് അതിന്റെ പാടാണ്, അതിന്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന 3 വിരലുകളാണ് കാണുന്നത് എന്ന് നമ്മള് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഹനുമാൻ സ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു, ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും സ്വല്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയ, കുറച്ചാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തോട്ടെ, അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്, എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കേണ്ടതാണ്. കുറച്ചാണെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് കുറച്ചേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും മിനിമം പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ഹാഭീക്രമനാശോസ്തി, അതില് നഷ്ടമില്ല, നമുക്ക് ലാഭം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും അതില് നഷ്ടമില്ല. സ്വല്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയ, ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, കുറച്ചാണെങ്കിലും അർജുന നീ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ, അത് നിന്റെ ധർമ്മമാണ്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ത്രായതേ മഹതോഭയ. അതല്ലെങ്കിലോ നീ ഇത് തോൽവി സംഭവിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? എല്ലാവരും നാണം കെടുത്തും, എല്ലാവരും കളിയാക്കും, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയ മുന്നേറ്റവും ആ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. ഇത് പത്മപുരാണത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. ചെറിയൊരു എലിക്കുഞ്ഞിന്റെ സ്റ്റോറി. അതൊരു ചെറി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, റെഡ് കളറിലെ ചെറി കഴിച്ച് ഒരു അമ്പലത്തിന്റെ ചെറിയൊരു അമ്പലം അതിന്റെ മുമ്പിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ചെറി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അത് അവിടെ ഒരു ചിരാഗ് ദീപം തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന് തോന്നി അതൊരു ഇതാണെന്ന്, ചെറിയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് അടുത്തേക്ക് പോയി. അത് അടുത്ത് പോയിട്ട് അതെടുത്ത് കടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അതിന് ചിരാകിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒക്കെ അതിന്റെ ദേഹത്ത് വീണു. അതിന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ദേഹം കത്തുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് അത് ഉരുണ്ട് നിന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്താ വിചാരിച്ചത്? അകത്തിരുന്നിട്ട് ഇതെന്നെ ശയന പ്രദക്ഷിണ നടത്തുകയാണ്, ഇതെന്നെ ആരതി ഒഴിയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതിന് മോക്ഷം നൽകുന്നു. പത്മപുരാണത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്, ദാമോദര മാസത്തിൽ സംഭവിച്ച സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് സ്വല്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മാതോഭയാത്, വലിയ വലിയ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്? ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നത്. നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ഡ്യൂട്ടീസ് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക, കുറച്ച് കുറച്ച് ഉപാസനകൾ നമ്മള് ചെയ്യുക. സോറി, 2.41 പറയുന്നു, വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഏകേഹ കുരുനന്ദന്. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമാണുള്ളത്. എന്താണ്? നിശ്ചയദാർഢ്യമാണുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ഈ വഴിയിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദാശ്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആവേണ്ടത്? നമ്മൾ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരെ. നമ്മൾ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് മുമ്പിൽ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ നമ്മൾ പോവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയുകയും വേണം. നമുക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവുകയും വേണം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് ഇത് പറയുന്നത്? ഏറ്റവും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ്രോണാചാര്യരുടെ ഇതില് ഗുരുകുലത്തില് പഠിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഒരാളും ആ പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് മാത്രം കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നാലോ അർജുനന് മാത്രമേ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. ആ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത്, മരത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത്രയും ഫോക്കസ് ഉള്ള, അത്രയും നല്ല എയിം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള അർജുനനാണ് ഇപ്പോൾ ബിവിൽഡേർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവരത്തിന്റെ സമയത്ത് വെള്ളത്തിൽ നോക്കി കറങ്ങുന്ന മീനിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നന്നായിട്ട് അമ്പെയ്ത ഇതാണ് അർജുനനുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 44 പറയുന്നു, ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും എല്ലാം അത്യാസക്തരായവർക്കും ദയാപഹൃതചേതസം, ബുദ്ധിയൊക്കെ ഈ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭൗതിക സുഖങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധാന വിധിയതേ, അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പരിഭ്രാന്തരായവർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക. സിമ്പിൾ ലൈഫ്, ഹൈ തിങ്കിങ്. സിമ്പിൾ ലൈഫും ഹൈ തിങ്കിങ്, നല്ല തിങ്കിങ്ങുമാണ് നമ്മൾക്കൊക്കെ വേണ്ടത്. എല്ലാം നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ
കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യം അത് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ്. ഇനി നമ്മളുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം പല വിധത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. 2.62 പറയുന്നു, ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ സംഗസ്തേഷൂപജായതേ സംഗാത് സഞ്ജായതേ കാമാത് ക്രോധോ വിജായതേ. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക്, ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് സംഗസ്തേഷൂപജായതേ, അതില് ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി മാത്രം നമ്മൾക്ക് നല്ലത് എന്താണ് കഴിക്കുക, നല്ല ബ്യൂട്ടിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, ബ്യൂട്ടിയുള്ളവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫുഡ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തും നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തും നമ്മൾ അത് മാത്രം തിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നു. സംഘാത് സഞ്ജായതേ കാമ, സംഘം കൊണ്ടാണ്, ആ ആസക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് കാമം ഉണ്ടാവുന്നു. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ, അത് നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഡിസയേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ദേഷ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആദ്യം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ കുറച്ച് പുറകോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ സംഗസ്തേഷൂപജായതേ സംഘാത് സഞ്ജായതേ കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്കതില് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം ഉണ്ടാകുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ക്രോധം ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മൾക്ക് എന്തും പൈസയാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും, ഒരു കാറുണ്ട് നമ്മൾക്ക്, പക്ഷെ അതിനേക്കാളും നല്ല ഒരു വലിപ്പമുള്ള കാറ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ജസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ഇത്ര അലമാര മുഴുവനും സാരി ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് മോളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും സാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സോ ഓർണമെന്റ്സോ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ, ആസക്തിയെല്ലാം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരിക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുക? ക്രോധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ, നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിഭ്രമം, സമ്മോഹം ഉണ്ടാകുന്നു. സമ്മോഹാത് സ്മൃതിവിഭ്രമ, ഓർമ്മപ്പിഴ വരെ ഉണ്ടാവുന്നു. മോളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് യാതൊരു നോട്ടമില്ലാതെ അവര് ബഹളം ഉണ്ടാക്കും. അതാണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ആവശ്യമില്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ക്രോധാത് ഭവതി സമൂഹ, നമ്മളെ ദേഷ്യപ്പെടും. വാങ്ങി തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരും, സ്മൃതി വിഭ്രമം വരും. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പറയും. സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ, ബുദ്ധിനാശം തന്നെ സംഭവിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി, നമ്മള് വീണ്ടും നാശം സംഭവിക്കുന്നു. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും, അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കൗരവരെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം കുക്കർ പോലെയാവുന്നു നമ്മളുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് അതെങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. 2.64 പറയുന്നു, രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാൻ ഇന്ദ്രിയേശ്വരൻ ആത്മവശേർ വിധേ ആത്മാപ്രസാദം അധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും, എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കുറച്ച് നമ്മളുടെ തന്നെ കൺട്രോൾ, സെൽഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ സ്വയം ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭ്യമാകും. ഇങ്ങനെയുള്ള സന്യാസിമാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ, ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ആ തരത്തിൽ ജീവിച്ച് നമ്മള് കാണു തന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. എത്രയോ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് പ്രഭുപാദത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ബുക്സ് എഴുതിയതും ഇത്രയും സാക്രിഫൈസസ് അവര് ചെയ്തതും. 2.66 പറയുന്നു, നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ ചായുക്തസ്യ ഭാവന
ഭാവന നചാഭാവയത ശാന്തി അശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ വക സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? സമാധാനം വേണം. സമാധാനത്തിന് എന്താ വേണ്ടത്? പരമപുരുഷനായി കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഉറച്ച മനസ്സ്, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ഇതുപോലെയുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവേണ്ടത്, അട്രാക്റ്റഡ് ആവേണ്ടത്. കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് തന്നെ, ആ പേര് തന്നെ ഓൾ അട്രാക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ ഭൂമിയിലും എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിലുള്ള എല്ലാവരെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയും ബ്യൂട്ടിയും എല്ലാം ഭഗവാനിലുണ്ട്. ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാലിൽ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഭഗവാനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഓക്കെ. തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ 2.68 പറയുന്നു, മഹാബാഹോ കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത്രയും കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്താ ഇങ്ങനെ തോറ്റുപോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാൻ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. നമ്മളുടെ ഈ സെൻസസിനെ നമ്മൾക്ക് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ആളെയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയും. ഗോ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസസ്, സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ സെൻസസ് എന്ന് പറയും. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ആ ഒരു ടൈറ്റിലിൽ പെടും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. നമ്മള് കീർത്തനം ചെയ്യുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യമാത്മനിവേദനം. 9 ടൈപ്പ് ഭക്തിയാണ് നമുക്ക് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. എന്താണ് നീ പോയി പഠിച്ചത് ഗുരുകുലത്തിൽ എന്ന് ഹിരണ്യകശിപു ചോദിച്ച സമയത്ത് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ശ്രവണമാണ്. ശ്രവണം കഴിഞ്ഞാൽ കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യമാത്മ നിവേദനം. ഇത്രയുമാണ് നവദാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. ഇതാണ് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടത് എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ അച്ഛന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ആ സമയം തൊട്ടാണ് പ്രഹ്ലാദനോട് ഹിരണ്യകശിപുന് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങിയത്, വിഷ്ണു ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതും നമ്മൾ ചെയ്തു. 7:30 to 8 വരെയുള്ള സമയത്ത് എല്ലാവരും കീർത്തനവും ശ്ലോകവും വായനയും എല്ലാം ചെയ്തു. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സീഡായിട്ട്, നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിത്തായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷേ അത് ഡെവലപ്പ് ആവുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഇലകളും പൂക്കളും കായ്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് വലുതാവുക, വളരുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ഒരു ബുക്ക് വായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലിങ്ങനെ പറയുന്നത്, ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണം എന്ന് തോന്നും, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് വേണം എന്ന് തോന്നും, ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ വേണം തോന്നും, അതൊന്നും നമുക്ക് സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെൻസസിനെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും വിശ്വസ്തനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, ഏകാദശിയുടെ സ്റ്റോറി നമുക്ക് ഏകാദശിയുടെ ദിവസം കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ സെക്കൻഡ് ലെസൺ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല. എന്താണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയം?
ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, അതുപോലെയുള്ള ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മള് നാക്ക്, അതുപോലെയുള്ളത്. അതെന്തിലൊക്കെയാണ്? കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. ചെവി എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത്, നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കേൾക്കുക, നമ്മൾക്ക് നല്ലത് മാത്രം കേൾക്കുക, ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം കേൾക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് വാങ്ങിക്കുക, ഇഷ്ടമുള്ളത് കാണുക, ഇഷ്ടമുള്ളത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. കയ്യ്, കാല്, ത്വക്ക്, ഇതൊക്കെയാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ വിഷയങ്ങൾ എന്താണ്? കാലെന്ന് പറയുന്നത് നടക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും, കൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും, ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളെപ്പോഴും ഭക്തിയിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടഫാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് മാത്രമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലേക്കും ഓടും, അതാണ് അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയിലൂടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കീർത്തനം ചെയ്യുക, നമ്മള് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലെസൺസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആക്കി പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇന്നലെ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ, ധന്യവാദാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ